Yes, students, already we have discussed the basic terminology used in the description of thermodynamics. And as I told you that concepts of thermodynamics becoming very fundamental in understanding the basics of statistical mechanics. We have revised ourselves with the crucial concepts like thermodynamic potentials and how to reach the Maxwell's relations starting from thermodynamic potential concept and different types of Maxwell relations, each arising from each type of representations used in thermodynamics also has been discussed in detail. Now, I think we are in a state to go to the statistical mechanics directly. So we are supposed to start with module number 2 as per your syllabus, which relates the statistical basis of thermodynamics. And to do that one, I think it's worthwhile to discuss some of the concepts that will be very crucial, which you are already familiar, to be more clear. Okay, so before we start with the concepts of microstate and macrostate, let me once again take you to the definition of what is statistical mechanics dealing with, which we already have discussed in our introductory lectures. So statistical mechanics will be dealing with the physical properties of the matter in bulk. Okay, and when the number of particles is of the order of very large, of the order of Avogadro number, on the basis of dynamical behavior of its microscopic constituents. So the bulk properties of the matter is understood, or it is explored based on the properties of its microscopic constituents. So we are having a microscopic study of the bulk properties of a system, other than an empirical one. So you can see that statistical mechanics, as we have already seen, it's a get-together, or it's a combination of statistics and mechanics. Okay, and it's concerned. So in statistical mechanics, our focus will be on the energy aspects of the system. Means, suppose you give some energy to a particular system, how that total energy will be getting distributed amongst the microscopic constituents of the system. നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് n പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള where the value of n is of the order of Avogadro number, ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജിയെ അവരുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തെടുക്കുക, അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് അവർ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഈ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹൗ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമംഗ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇനി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഈ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ഫാമിലീസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും, ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും 3 വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സോ വാട്ട് ആർ 3 ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്? ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ as the Maxwell-Boltzmann statistics, which you already have learned a lot, which is known as classical statistics. ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. Okay, where we have been using ideas like the kinetic theory of gas like ഉപയോഗിച്ച പോലെയുള്ള വളരെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ ഓർ Maxwell-Boltzmann statistics. Okay, so there we do not consider the property known as spin എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയെ യാതൊരു വിധത്തിലും പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനാണ് Maxwell-Boltzmann statistics എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So it deals with the classical particles. Classical particles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്തൗട്ട് സ്പിൻ. പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്തൗട്ട് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നേക്കാൾ നല്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ്. ഓക്കെ, സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോധേഡ് ആവാതെ, അത്തരമൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കണക്കിലെടുക്കാതെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിളിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ്, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പിന്നിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ. സോ പാർട്ടിക്കിൾ സ്പിൻ ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്.
ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്പിൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ്. So what are quantum particles and quantum statistics? If the property known as the inherent property known as spin or spin angular momentum of the particle is also considered while studying the energy distribution of the particles, then we call that one as quantum statistics. Quantum statistics, there are two types of two branches of quantum statistics. One is known as the Bose-Einstein statistics, where we deal with the spin zero or integral spin particles, like that the photons, the phonons, etc. Okay, phonons in solids, photons in photons of the quanta of electromagnetic waves. These are all bosons, right? And the other family is known as the Fermi-Dirac statistics, where we deal with the half odd integral spin particles, like the nucleons, like the neutrons, the protons, the electrons. All these are familiar fermions. Okay, so this is a broad idea. And what we will do in our StatMech course is that we will be devoting one or two modules entirely to understand the principles of statistics, including Maxwell-Boltzmann statistics, and then we will devote a separate module to understand bosons, and then another module to understand fermions. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുക. ആദ്യത്തെ 1-2 മൊഡ്യൂളുകൾ സ്റ്റാറ്റ്മെക്കിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും മെത്തേഡ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എൻസംബിൾ മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് കടന്ന് ബോസോൺസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ ക്വാണ്ടം ബോസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ മൊഡ്യൂൾ നെയിംഡ് ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റംസ്. Ideal Bose systems പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളുണ്ട്. ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് എ മൊഡ്യൂൾ നെയിംഡ് ഐഡിയൽ ഫെർമി സിസ്റ്റംസ്. Okay, or it will be covered in the same module also, ideal Bose and Fermi systems, which make up what is known as quantum statistics. So that's about the type of statistics. When we come to the topic, you can just remember that. Now, we have some critical concepts that we are using in StatMech. One is the idea of thermodynamic limit. So it's a limiting condition. What is meant by thermodynamic limit? We have seen that there are two kinds of properties for a system. One is known as extensive property, and the other one is known as intensive property. ഈ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണെന്നറിയാം. എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രത്തോളം വലുതാവണമെന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് in a given system should be very very high, and theoretically we will say, mathematically we will say that the number of particles n should tend to infinity. Not only that, number of particles infinity ആവുക മാത്രമല്ല, the volume should also be tending to infinity. എന്താ ഈ വോളിയം tending to infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കരുതുക. സിസ്റ്റത്തിൽ ധാരാളം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ, ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം, മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവാൻ പാടില്ല. മീൻസ് ദെയർ ഷുഡ് ബി ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ഫ്രീഡം ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി വല്ലാണ്ട് കൂടും. നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി വല്ലാണ്ട് കൂടും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ. ഇഫ് ദ വോളിയം ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്, വോളിയം വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻഫിനിറ്റിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളുടെ ഒറിജിനൽ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലുതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ വലുതായിരിക്കണം? പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം വലുതാവുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻഹറൻറ്റ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷനോട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. ദ വോളിയം ഇൻ വിച്ച് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രെറ്റി ലാർജ്. വോളിയം വളരെ വലുതാണ്. സോ ദാറ്റ് വാട്ട്സ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്? The principles of statistics can be applied, the principles of probability can be applied without losing the original behavior of these particles.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഫോർ എനി ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം. ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് 1 mole ഓഫ് ഗ്യാസ് നിറച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് സോ വാട്ട് ദാറ്റ് സ്മോൾ. സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഓക്കെ യു നോ ദാറ്റ് ആങ്സ്ട്രോം യൂണിറ്റ്സ് 10⁻⁻10 മീറ്റർ ഓർഡറിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ട് ഒരു 1 cm³ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വോളിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോലും എന്താണ് എത്ര നിങ്ങൾ അവഗോഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നിറച്ചാൽ പോലും എന്തായിരിക്കും സി ഇറ്റ്സ് ഈവൻ ദിസ് 1 cm³ ഓഫ് വോളിയം ഈസ് വാട്ട് വെരി വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ട് this particular thing, you know that volume should be some r³ order, so automatically you know the volume will be very very small compared to the volume of what the container. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലും അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി n∞ എന്നും v∞ എന്നും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. എന്താണ് അപകടം? അങ്ങനെയെങ്കിൽ റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെൻസിറ്റി is what the density of particles, അതായത് ഡെൻസിറ്റി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഒന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്, താഴെ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കാം? ∞/∞ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ്, എന്നും വിയും വളരെ വളരെ വലുതായിക്കോട്ടെ എങ്കിൽ പോലും എന്തായിരിക്കണം? ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ്. പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കമിങ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഫൈനൈറ്റ് with the condition that the number of particles is large and the volume is also what large enough. And remember, in the case of any practical thermodynamic system, ഈ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പറയുന്നു, കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് n∞ or v∞ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ചില തിയറികളിൽ ഈ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അസ്റ്റൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ഓൾസോ. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ തെർമോഡൈനാമിക് ലിമിറ്റ്? ഇറ്റ് is defined as the condition where the number of particles of a statistical system is what tending to infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ആൻഡ് ദ വോളിയം ഈസ് ഓൾസോ ടെൻഡിങ് ടു വെരി ലാർജ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ബട്ട് കീപ്പിംഗ് ദ റേഷ്യോ n/v the particle number density remains fixed, means at a ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ. ഇനി ഈ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ലിമിറ്റിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആയിട്ട്? ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ലാർജ് ദെൻ ദർ ബി സം യൂണിഫോമിറ്റി. Okay, there will be some uniformity in the properties, and so the properties, extensive properties of the system, okay, like say internal energy or any other potential, അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസിനോട് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടായി മാറും. ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും വേണ്ടത്ര വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് will obey its definition, and extensive properties will be also obeying its definition under a particular condition known as what? The thermodynamic limit. So that's the concept of thermodynamic limit. And always remember, whether we say it or not, all thermodynamical systems that we are discussing using statistical principles will be in the thermodynamic limit. വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, so now coming to two very crucial concepts in StatMech. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ വളരെ ക്രൂഷ്യലായ രണ്ട് ആശയങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിനി മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ എൻറ്റയർ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ്മെക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. സോ ഐ വോണ്ട് യു ടു റീഡ് ഫർദർ അബൌട്ട് ദീസ് ടു കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വായിക്കാൻ പറ്റുമോ, യു ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ഔട്ട്, യു റെഫർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഫോറംസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ട്രൈ ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ ഓൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് microstate and macrostate, so that whenever I use these terms in the coming entire paper,
you should have a well-defined, well-clear idea about what I'm having or what I'm trying to tell you. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെപ്പറ്റി എത്രത്തോളം റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. സോ ഐ ഗിവ് യു ടു എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ യു. യുവർ സക്സസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് the concepts of StatMech will purely depend upon your clarity of concept of macrostate and microstate, and I will try in the online mode as far as possible, okay, to make you clear about this concept, but still the challenge exists. Okay, I tell you, I warn you right in the beginning itself. എന്താണ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റും എന്താണ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സാർ. ഉദാഹരണത്തിന് let me start with a system, okay, before you go to the definition. Okay, so suppose that I have got a gaseous system. നമുക്കൊരു gaseous system ഉണ്ടെന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു gaseous system ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ, കാരണം സ്റ്റാറ്റ്മെക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന gaseous system ആണ്. ഓർത്തോളുക, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് gaseous സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു solids and fluids alike. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തിയറികൾ എത്രത്തോളം ഒരു ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അത്രത്തോളം തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു സോളിഡ്, ഒരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക്, ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പർ ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാനും സെയിം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക. ഓക്കെ, എന്നാലും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീഡം ഉള്ള ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു കൺസിഡർ വൺ തിങ്, യു കൺസിഡർ എ ബോക്സ്, എ കണ്ടെയ്നർ. Okay, a container, a glass container, you say, which is filled up with a large number of some inert gas particles. Okay, argon or neon അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ്, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് അവഗോഡ്രോ നമ്പർ, pretty large, so that it is in the thermodynamic limit. അതിപ്പോൾ അസംഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ see, now I am trying to, this is my system. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്, ശ്രദ്ധ എവിടെയാണോ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം വിളിക്കുക. Now I am going to observe what happens to this particular thing. So I am calling this is my system and everything else is what is known as surrounding in the terminology of thermodynamics. അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഞാൻ ഇനി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. So I am trying to describe the system. See, I am using some words. Okay, so I am trying to describe the system. ഇനി ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് രണ്ട് ലെവലുകൾ അല്ലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വൺ ഈസ് നോൺ as ദ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് നോൺ as ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. നമ്മൾ തുടക്കം ഇവിടെയായിരുന്നു, ക്ലാസ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇവിടെ തുടങ്ങാറുണ്ട്, ദ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് മോളിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. സോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആകെത്തുകയായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെ, ബൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, അല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ്. മാക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്. മാക്രോ മീൻസ് ബിഗ്, ദ ബിഗ് പിക്ചർ, ആകെയായിട്ടുള്ളൊരു. ഓക്കെ, പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദ ബിഗ് പിക്ചർ. മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്മോൾ എന്നാണെന്നറിയാം. ഓക്കെ, so don't go to the 10 raised to minus 6 and all, just we mean the small, okay, to the lower level എന്നുള്ളതാണ്. So the big picture, മാക്രോസ്കോപ്പിക് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതിന് മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഞാൻ ബൾക്കായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, പുറമേ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും? സാധാരണ മിനിമം ഞാൻ പറയേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഷുഡ് മെൻഷൻ ദ വോളിയം. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം ഞാൻ പറയും. സാധാരണ നമുക്കറിയാം തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എഴുതുക ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വോളിയം ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ. പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വരും? തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പറയേണ്ടി വരും, അല്ലെ? എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർട്ടികൾ. നമുക്കിവിടെ പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കാം, ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. മിനിമം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എനർജിയും കൂടെ പറയേണ്ടി വരും.
ഇന്റേണൽ എനർജി. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇന്റേണൽ എനർജിയെ യു എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി മുതൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എനർജി യുവിന് പകരം ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, സോ യു എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോളോ ഇൻ ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ 2 ഓൺവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വോളിയം, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, എനർജി അല്ലേ, അതുപോലെ പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ്. കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇവയൊക്കെ ഈ വേരിയബിൾസിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കോമ്പിനേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഒപ്റ്റിമൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ സ്യൂട്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്. മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണ്, ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വൺ സിസ്റ്റം. യു കൺസിഡർ അനദർ സിസ്റ്റം. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ N1 നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഈ ബോക്സിന്റെ വോളിയം V1 ആണെന്ന് കരുതുക. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എനർജി E1 ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ രണ്ടാമത് എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന്റെ വോളിയം V2 എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ബോക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക. അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് N2 ആണെന്ന് കരുതുക. അതിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എനർജി E2 ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ N1 കൃത്യമായിട്ട് പറയുക, അതിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം V1 കൃത്യമായിട്ട് പറയുക, എത്ര എനർജിയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾ മുഴുവൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് E1 കൃത്യമായിട്ട് പറയുക. ഇനി സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റത്തെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ N2 പറയുക, അതിൻ്റെ V2 പറയുക, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി E2 എന്താണെന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ 3 വാല്യൂസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ദീസ് വാല്യൂസ് റെപ്രസെന്റ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ വൺ വേ. ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഈ 3 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ മാക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ഇനി ഇതിൽ N-ഉം V-യും E തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ഹാവ് സെവറൽ അതർ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ N-ഉം N1, V1, T1 ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. എനർജിക്ക് പകരം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിന് പകരം ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. μ1, V1, T1 ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ, ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെയാണ്, സിസ്റ്റം 1 ഈസ് ഇൻ ദ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. ദ സിസ്റ്റം 1 ഈസ് ഇൻ ദ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് N1 V1 E1 or μ1 V1 T1 or N1 V1 T1 or P1 V1 T1 ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. While the second system is in the macro state N2 V2 E2, okay, or whatever similar combination. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക സിസ്റ്റം ഇന്ന മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഏതുപോലെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അനലോജി പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എം എസ് സി ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രം യുവർ സ്കൂൾ എക്സ്പീരിയൻസ് യു നോ ദാറ്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ ധാരാളം ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് 10th B, ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്, 10th B ആണ്. ഓക്കെ, 10th B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നാൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ പോളിസി to write the details of the class on the blackboard on the right hand corner or somewhere. Okay, അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും class 10th B. Okay, see number of students, maybe it has got different pattern in different schools depending on thing. Number of students അല്ലേ എത്രയാണ് 40. number of present say 38. so it's understood. so നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറയും ഇത്
10B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. 10B എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ 10A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോർഡിൽ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. മേ ബി 10th A. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മേ ബി 45. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ മേ ബി 40 ആർ പ്രസൻറ്റ്. സോ ദ റിമൈനിങ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ശരിക്കും ആ ക്ലാസിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ക്ലാസിൻ്റെ ആ ദിവസത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക. ക്ലാസിൻ്റെ പേര്, ഓക്കെ, ക്ലാസിൻ്റെ പേര്, അതിലുള്ള ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, അതിൽ എത്ര പേര് പ്രസൻറ്റ് ആണ്, എത്ര പേര് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയും ഈ നമ്പർ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കരുതുക. ആ പർട്ടിക്കുലർ ദിവസം ഉള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു 45 പേരിൽ 40 പേര് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നില്ല, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിൽ നിവേദോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജലിയോ, ഓക്കെ, ഹൂവർ ഒരാൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്ന് ആകെ സ്കൂളിൽ എത്ര കുട്ടികൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു കണക്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മതിയാവും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം വെളിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഗ്രോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, വേറസ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ കോൺസ്റ്റുവൻസിനെയും കൂടി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ തക്കതായ രീതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അതിലിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് എഴുതണം? അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത്. വിച്ച് വൺ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ്, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസ്? അതൊരിക്കലും ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്ന കോർണറിൽ എഴുതുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കില്ല. അതിന് പകരം ഇഫ് ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കംസ് ടു യുവർ ക്ലാസ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ആൻ അറ്റൻഡൻസ്, ഒരു അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തു എന്ന് കരുതുക. അറ്റൻഡൻസിൽ അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുടെയും പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറോ വിളിച്ചിട്ട് അതിന് നേരെ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 45 കുട്ടികളുണ്ട് എങ്കിൽ 45 കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. So that becomes in a way what is known as what the micro state of that class. I think the concept should be clear to you. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം, അതൊരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ആവാം, ഒരു ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ആവാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി സോർട്ട് ഓഫ് തിങ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള അവസ്ഥയെ ഒന്നുകിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട്, പെരിഫറലായിട്ട് പുറമേ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആകത്തുക, ഓക്കെ, ഇത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, അല്ലെ ഇത്ര നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇത്ര വോളിയം ഉണ്ട്, ഇത്ര. പക്ഷെ അതിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും അവസ്ഥ എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ then we say that is what is known as the microscopic description or it gives you the microstate. ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് NVT ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇതാണ് ശരി, റിയൽ അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, 10 മോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 into അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഓർഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 100 പാർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുകയാണ്. 100 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിയൽ അസംഷൻ. 100 പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക. ഈ 100 പാർട്ടിക്കിളിനെ എനിക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും കരുതിക്കോളൂ. 1, 2, 3, 4 up to 100 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിന് നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവയൊക്കെ ഓരോ ബോളുകൾ പോലെയാണെന്ന് കരുതുക. ഇനി എനിക്കൊരു ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ, അതായത് n1 = 100 ആണെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ. ഓക്കെ, വോളിയം സേ ദാറ്റ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്, ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കരുതുക. ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സപ്പോസ് ദാറ്റ് I have given say that 100 joules, വളരെ വലിയൊരു എനർജി കേട്ടോ, ജൂൾസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ പറയണമെന്നില്ല, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ പറഞ്ഞാലും മതിയാവും. 100 ജൂൾസ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കരുതുക. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് 100 പാർട്ടിക്കിൾസിന് 100 ജൂൾ ഉണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് മാത്രം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ പറയുവാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആ പാർട്ടിക്കിളിന് 2 ജൂൾസ് എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നവും. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവർ മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേ ആർ ഓൾ ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കൊളൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കൊളിഷനിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ മൊമെൻറ്റം എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം, അതുപോലെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം, ഒരു എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ദ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് എവറി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ഗോ ഓൺ ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ടു ഇൻസ്റ്റന്റ്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റ് മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ദ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ റിമെയിൻ ദ സെയിം. അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാറുന്നില്ല, ടോട്ടൽ വോളിയം മാറുന്നില്ല, ടോട്ടൽ എനർജിയും ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ മാറാതിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കുകയും എന്നാൽ അനുനിമിഷം ഈ കൊളിഷൻ്റെ വഴിയായോ അല്ലെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലോ ഒക്കെയോ എന്തായിരിക്കാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് മാറാം. എങ്ങനെയൊക്കെ മാറാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ 2 ജൂൾ എനർജിയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം P1 ആണെന്ന് കരുതുക, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി V1 ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എനർജിയും മൊമെൻറ്റവും ഓക്കെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതാണ് ഒറിജിൻ. ഈ ഒറിജിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ R1 ആണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാലും മതിയാവും അല്ലേ. ബേസിക്കലി ഇൻ മെക്കാനിക്സ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ P1 ആണെന്നും R1 ആണെന്നും അതിൻ്റെ ആ നിമിഷത്തിലുള്ള മൊമെൻറ്റം P1 ആണെന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ചിലപ്പോൾ 0.5 ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തോളൂ വേണമെങ്കിൽ. Okay, it depends with what velocity it is moving, right? Of course, some particles will be at rest. നിങ്ങൾക്കറിയാം കൈനറ്റിക് തിയറി ഗ്യാസ് പ്രകാരം ചില പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ചില പാർട്ടിക്കിൾസിന് മീഡിയം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, RMS വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ 1000 അല്ലെ 100 പാർട്ടിക്കിളിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം P2 ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി V2 ആയിരിക്കാം, ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ R2 ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് 100ാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ വരെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും അവസ്ഥ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയും ഈ വലിയൊരു ടേബിൾ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വെയർ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ. ഇതിലെന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഈ 1 2 3 4 എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അവസാനം നമ്മൾ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത് 1 2 3 4 അപ് ടു എന്ത് വരെ 100 വരെ അല്ലെ 40 വരെ അല്ലേ. 40 അല്ലെ 45 ആണ്, 45 വരെ കിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ 2 ജൂൾ പ്ലസ് 0.5 ജൂൾ പ്ലസ് 1.5 ജൂൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 100 ജൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ഇത് ഏതുപോലെയാണ് ടീച്ചർ ഫീ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഫീ എല്ലാം അതായത് കുട്ടികളുടെ പേരിന് നേരെ ഫീ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫീ കളക്റ്റഡ് അല്ലേ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കോളം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ അവസ്ഥ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും എന്താണ്. നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും ഈ അറ്റൻഡൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ ദിവസവും ഈ കോളത്തിൻ്റെ അല്ലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിലെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില ദിവസം രാജേഷ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രതീഷ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. രമ്യ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ 40 എല്ലാ ദിവസവും 40 തന്നെയാണ് കാണിക്കുക. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും 40 അറ്റൻഡൻസ് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ 5 പേർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ഈ 5 പേർ ആബ്സെൻ്റ് വേറെ വേറെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരേ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അനവധി മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ള ആശയം മനസ്സിലാകണം. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സെയിം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് okay, what can happen, a system may possess very large number of combinations of microstate. ഒരേ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അനവധി മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. സോ ഐ തിങ്ക് നൗ വി ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു കം ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ. Okay, I know I'm spending a lot of time on it, but this is very crucial. I understand. Okay, so let's come to the some definitions. These definitions പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. I told you to refer back and you take any definition that you feel like it's complete. Okay, so I'm providing a definition here. The macro state is specified by a sufficient number of macroscopically measurable parameters.
അല്ലേ? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്റ്റിമം നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി മെഷറബിൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാഡ്, ഈ 3 പേര് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്, പ്രഷറും വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം PV = NRT. അതിൽ പ്രഷറും വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അത് ധാരാളമാണ്. ഓക്കെ, ഓർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എന്താണ് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എൻട്രോപ്പി. സിസ്റ്റത്തിന് എൻട്രോപ്പി പറയുക, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം പറയുക, സിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പറയുക. ഇതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പറയുക, വോളിയം പറയുക, എനർജി പറയുക. മറ്റൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് മ്യൂ പറയുക, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുക, വോളിയം പറയുക, എനർജി പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുക. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ സെവറൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. ഇതെല്ലാം മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, അല്ലേ? ദീസ് ആർ ഓൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി മെഷറബിൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഡിഫൈൻ സം ഗ്രോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ തരുന്ന, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദെൻ വി കോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഗിവ് എനി ഐഡിയ, നോ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ. അതൊരിക്കലും തരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ആശയമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വാട്ട് ഈസ് വെരി നിയർ ടു വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിലെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലേബല്. ഓക്കെ, അതിൽ ഓരോ കുട്ടിയും ആബ്സെൻ്റ് ആണോ പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ടോട്ടൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ അസംബ്ലി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഒരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണിത്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ, എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ? സോ ദ വേർഡ് ഹിയർ ഈസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുക? ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ആ നിമിഷമുള്ള മൊമെൻറ്റം എന്താണ്, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, P1 R1 P2 R2. നമ്മൾ ഈ P1 R1 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ സിമ്പിൾ. എന്താ P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ഒരു വെക്ടർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ PX1 വേണം. അതിന് 3 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. PY1 അറിഞ്ഞിരിക്കണം, PZ1 അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, R1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണം? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് സ്പേസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിന് X കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും, Y കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും, Z കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ 100 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണം? 6 കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം, അല്ലേ? ഇനി 2 പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 6 6 12 വേണം. PX2 PY2 PZ2 X2 Y2 Z2 12 വേണം. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിഷമം. അപ്പം അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലേ, N അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം? 6NA നമ്പർ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം. ഇത് വളരെ വിഷമാണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടല്ലോ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ. ഇവിടെയാണ് പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റത്തെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു 6n ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്, വിച്ച് വി കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? ഫേസ് സ്പേസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുക, നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റ്മെക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോള് ഫേസ് സ്പേസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം എടുക്കും. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണിയെടുക്കും. ഓക്കെ, കാരണം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ക്യാൻ പൊസസ് പ്ലേസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഡിസൈഡിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണം എടുക്കും. ആ എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ മുൻപ് പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് യു വൈൽ ഐ വാസ് ഹാൻഡ്ലിങ് ദ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ക്ലാസ്, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് phase space is such an instrumental thing, not only in classical mechanics, in any branch of modern physics, okay, including quantum mechanics. Phase space concept is such a crucial one. So it is specified by, okay, microstate is specified by the ഇതിലൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ സിസ്റ്റം. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുണ്ട്. എന്താണ്? ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ Hψ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Eψ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്, അല്ലേ? Hψ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Eψ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഐക്കൺ സ്റ്റേറ്റ്, nth ഐക്കൺ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിവിടെ here you can see that we are using psi n. Psi is a wave function and we call this one as usually as the eigenfunction. We call this one as the eigenfunction, and this En is known as the eigenvalue. This is the eigenvalue equation.
okay, is the eigenvalue. Psi n is the eigenfunction. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ see what you call as this eigenfunction in StatMech is also known as microstate. Eigenfunction എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് മെക്കാനിക്കലി ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് എ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയണത് ഓക്കെ സി വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ദ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഡീജനറസി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷൻസിന് സെയിം എനർജി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ? Psi 1 കിട്ടുന്ന എനർജി E ആണ്, Psi 2 കിട്ടുന്ന എനർജിയും എന്താണ് E തന്നെയാണെന്ന് കരുതുക അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഏതാണ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എന്താണ് സെയിം എനർജി വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെ ഡീജനറസി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്? മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി വാട്ട് ദ സെയിം. അപ്പം മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഓർ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഒരേ ആശയത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്, ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് മെക്കാനിക്സിനായി തത്തുല്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണെന്ത് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലാണ്. സോ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇക്വിവാലന്റ് ടേം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ വാട്ട് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ specifying the position as well as momentum of each of the individual particles that constitute the system. ഞാനൊന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം. The microstate of a system gives a detailed specification of the particles in a particular macrostate. Okay, it is also specified by, or it can be specified by the quantum state of each particle in a system. ഒരു quantum state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, that is it can be specified by specifying the position as well as momentum of each of the constituent particles of the system. Okay, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഓർ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ മാറി മറിയാം. ഒരേ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അനവധി മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള ആശയം ആണ് നമ്മളിവിടെ പങ്കുവച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എനർജിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് റിയൽ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നമ്മുടെ പ്രൊബബിലിറ്റി തിയറിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളറിയാം, നിങ്ങൾ പ്രൊബബിലിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഐദർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് tossing of coins, or you can discuss event of throwing a die അല്ലേ, ഡൈ ഒരു ഡൈസ് അല്ല നമ്മൾ പാമ്പും കോണിയൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ലൂഡോ ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈസ് അല്ലേ, ഡൈസിൻ്റെ ത്രോയിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം ഫിസിക്കൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. Okay, by taking some examples in the next video session. Please go on watching all these videos continuously without missing even one of this. Once we develop these crucial concepts, I will be just speeding up. കാരണം നമുക്കിനി കൂടുതലും ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. So see that you come along with me, you read supporting resources. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം, നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളും ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുക. അപ്പം ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ച് ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെ പോയാൽ പോലും see that you do not miss out what I want to communicate, and it's try to understand. It's as a teacher it's quite difficult for me to convey the ideas, കാരണം
ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് എബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ. സോ ഐ ഹാവ് ഓൾ ദോസ് ലിമിറ്റേഷൻ വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ നിങ്ങളിലുള്ള 11 പേർക്കും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രത്തോളം, എനിക്ക് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കണം ആഗ്രഹമുള്ളത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇത്രത്തോളം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മേ ബി ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു ഡു ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂംസ്. ഓക്കെ, സോ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, വി ഹാവ് ടു ഓവർകം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നമുക്ക് കുറവുകളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്പിറ്റേഷനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ഓഫ് ദ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുക. സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് സം ഐഡിയാസ്. ഏതായാലും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, മറക്കരുത്, വായന കുറയ്ക്കരുത്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ വായിച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കോൺസെപ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഹെഡിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്വന്തമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് that will do you a lot of good in the coming days. Okay, thank you. I'll be uploading maybe some more sessions. I won't be following the timetable as such. You can just do it within the day, or preferably the next day. Thank you.